السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد ونهار جديد، فيديو مغاير ماشي بحال الفيديوهات اللي موالفه كندير معكم. مقتطفات من واحد العشيه اللي دازت زوينه البنات، وغادي يكون في هذا الفيديو غنعرفكم على الترموميكس بالنسبه للبنات اللي مهتمين وباغا تشري ترموميكس بحالي انا. حتى انا كنتمنى نشري ترموميكس ان شاء الله. وكان درت واحد الغينيو عندي، جات واحد السيده اللي غادي نخلي لكم ان شاء الله انستغرام ديالها وهذا والسيت ديالها فين كتبيع لي ترموميكس. جات واحد العشيه عندنا وكنا هكا البنات اللي مهتمين بالترموميكس وراتنا كيفاش نستعملوه كيفاش نخدموه وكيفاش لا فاسيليتي ديال البيمون. اللي قدر يشري يخداه واللي ما قدرش مره اخرى ان شاء الله. المهم غتشوفوا معايا كلشي في هذا الفيديو. في اول فيديو وجدت هكا واحد الكوتي، ضروري نكونوا مجموعين. في الاخر غادي نجلسوا وغادي نستمتعوا بوقتنا وغنديروا واحد الكوتي اللي كان عباره على كما بان لكم في الاول الفيديو. درت الحريره، ما شاركتش معكم المقادير والطريقه، فايت لي دايرها معكم والفيديو غادي يجي طويل بزاف. ودرت المسمن حتى هو اللي رافقنا به هكا الحريره. المهم ان شاء الله غادي تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخير، غادي تشوفوا في الاخير الطاوله ديال الكوتي وغادي تشوفوا بالتفصيل السيده اللي كتشرح لنا على الترموميكس كيفاش نستعملوه وكيفاش نخدموه. وغندير معكم واحد جوج ديال الوصفات. غادي ندير معكم واحد الكيك بالشوكولا اللي هو عباره على براوني، وغنديروا ساترونيت اللي غتكون بالسيترو. المهم مقادير اللي ساهله وبالفعل البنات الترموميكس كيسهل لينا بزاف د الحوايج اللي نقدروا هكا نقدروا ما نبقاوش نصعبوا علينا الا كان بالفعل الا كان عندكم امكانيات. انا باقي ما كتبش بليا باش ناخذه. المهم تعرفت عليه اكثر وعرفت شنو هما لي زيتاب اللي خصني ندير وكيفاش غادي ناخذه. المهم كانت هي اقترحت عليا نديرو بلي زانتيغي وانا جيتي كونطخ لي زانتيغي. ما بغيتش نديرو اون 6 فوا ولا اون دايره ديرو على 6 المرات على 12 مره على 48 مره، ولكن انا ما بغيت ان شاء الله نوجد فلوسي وناخذه من الاحسن. المهم هنا كيبان لكم مسمنه البنات جايه. سلام يا سلام، راني فايته دايره معكم الطريقه. كنديروا بالدقيق الفينو. هانتوما البنات المسمنات ما شاء الله جاو فنين. استغليت ودرت بالكطره هكا كنديرو في الثلاجه في الكونجيلاتور. ملي كنبغيو مسمنات كنجبدوهم. المهم ساليت بقات ليا وحده هي في المقله. وفي نفس الوقت البنات هذا بنتي دارت هاد لي كرواسون بالطون والبصله والكورنيشو والموطارد. عمرت هاد لي بات فولتي وهاد لا بات فولتي راه فيت لي دايرها معكم حتى هي. المهم باش نديرو الكوتي ان شاء الله. وان شاء الله منين غادي نديرو ترموميكس غنديرو معكم واحد الغوسيت ديال بغوني، واحد سيتروناد ديال هكا عصير حتى هو غادي نشاركوه معكم. المهم تبعوا معايا الفيديو الى الاخر ان شاء الله. نتمنى يعجبكم البنات. هنايا من بعد ما كملت وجات ديال الكوتي وجدت كلشي الطبله وخليتها باش هكا كنساليو ان شاء الله الغينيو ديالنا. غادي ندوزو ان شاء الله نديرو الكوتي ديالنا باش ما نتخربقش ويكون بقى لينا الوقت وندوزو وقيته زوينه. المهم البنات هنا غادي نخليكم مع السيده اللي غادي تشرح لكم اكثر الترموميكس. نتمنى ان شاء الله تكونوا تستافدوا من هذا الفيديو. Quand vous l'allumez, vous allez tomber sur un menu de base. Ça va vous permettre de faire vos recettes manuellement. Donc soit vos recettes à vous, soit les recettes que vous voyez sur YouTube, Instagram, etc. Donc au début, quand on le prend en main, on va commencer par faire les recettes guidées avec l'application Cookidoo. Et ça, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Et après, vous allez pouvoir faire toutes les recettes que vous voulez, même les vôtres. Et la nouveauté, vous allez pouvoir inscrire vos recettes dans le Thermomix pour les retrouver dans Cookidoo. Voilà. Donc voilà, c'est le menu de base. Donc tout simplement en réglant le minuteur, la température et les couteaux. Soit en sens avant pour mixer, soit en sens inverse pour mélanger. Je regarde, c'est les filles. Ah, vous pouvez... voilà. De toute façon, après, vous allez essayer. On va faire une petite recette pour essayer. Si vous switchez sur la droite, donc là, vous avez plein de fonctions. Il fait plein de fonctions qui va remplacer tous vos robots et vos machines. Donc il fait balance, ça va remplacer votre balance.
pétrin. Donc ça vraiment il est top, ça remplace la machine pour faire vos pâtes à pain, pâtes à pizza, pâtes à brioche, etc. Fonction turbo, ça va pulser par exemple vos glaçons, vos herbes fraîches, c'est comme un mixeur mais très puissant. Fonction nettoyage, donc quand vous avez terminé, vous mettez de l'eau, un tout petit peu de liquide et ça va vous prélaver votre bol. Fonction mixage, donc en fait ça remplace tout simplement un mixeur. Bon, vous cliquez dessus et directement c'est comme si vous aviez devant vous juste voilà, un mixeur. Hop. Cuisson des œufs, donc vous mettez des œufs, vous recouvrez d'eau et vous allez avoir la cuisson exacte que vous voulez, donc moulé, mi-moulé, coque, etc. Bouilloire bien sûr, ça remplace la bouilloire. Fonction réchauffage, donc vous avez votre plat, vous cliquez dessus et ça va pas vous recuire mais juste réchauffer, donc ça sera pile poil à la bonne température. Ensuite, tic tic tic, sauce, donc bien sûr ça vous fait toutes les sauces possibles, hein, béchamel, crème anglaise, etc. Cuisson du riz. Fermentation, donc ça remplace la yaourtière avec, voilà, vous mettez vos yaourts dedans et ça les fait fermenter. Cuisson lente, donc ça c'est pour tout ce qui est plat en sauce, etc. Sous vide, donc ça nécessite la petite machine mais qu'on trouve aussi à Lidl. Voilà, vous mettez vos poissons et vos viandes sous vide et ça cuit sans matière grasse. Fonction éplucheur, donc ça nécessite un petit accessoire, voilà, mais que je peux vous faire gagner si vous prenez le Thermomix, je peux, voilà. Et ça va vous permettre d'éplucher vos pommes de terre. Donc ça c'est les fonctions. Donc si vous voulez retourner voilà, au menu de base, vous appuyez sur la petite maison, vous allez sur la gauche et là vous avez Cookidoo. Donc Cookidoo c'est une application donc, qui est dans le Thermomix et qui est reliée à votre téléphone. Donc ça marche un petit peu comme Google, c'est un moteur de recherche, vous allez pouvoir rechercher toutes les recettes que vous voulez. Il y en a plus de 6000, c'est tout le temps mis à jour. Donc soit par exemple vous avez des courgettes dans votre frigo, vous tapez courgettes et vous allez avoir tout un tas de recettes, soit une recette plus précise. Ça c'est bien. Voilà, ça c'est top. Donc là par exemple aujourd'hui on va faire une citronnade et un brownie. Chocolat. Et voilà, c'est ça. Brownie. Donc je vais vous montrer comment le faire, comment je vais le retrouver dans mon téléphone. Tout simplement. Donc là la citronnade, bon sans même la chercher, elle est là parce que voilà, je m'en sers souvent. Donc vous pouvez soit cliquer dessus pour la faire tout de suite, soit vous cliquez sur les 3 petits points. Et vous pouvez l'ajouter à votre liste de courses. Bah, je vais le faire, je vais mettre ajouter à ma liste de courses. Je vais le mettre au menu d'aujourd'hui. Donc en fait, vous allez pouvoir le retrouver dans votre calendrier. Donc, vous allez pouvoir programmer pour toute la semaine, voire tout le mois ce que vous allez manger. Vous allez pouvoir programmer votre liste de courses, donc dans le magasin. Vous allez pouvoir, donc au magasin, retrouver votre liste de courses. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Donc de la citronnade, donc c'est quand même très pratique. Au magasin, vous aurez juste à cliquer, voilà, et vous achèterez juste ce que vous avez besoin. Donc là, je vais également mettre le fondant au chocolat. Attends, c'est quelle recette que je t'avais mis? Gâteau au chocolat. Gâteau. Hop. Gâteau au chocolat, on avait dit qu'on faisait laquelle? Une avec des framboises. Ah non, mais pourquoi on retrouve... Et la recette, bah après je vous montrerai le fonctionnement et pas de soucis. Donc là, on est dans la recette du gâteau au chocolat de Cookidoo. Donc ça, c'est la recette guidée, hein, comme je vous expliquais. Pour prendre bien en main le Thermomix, c'est bien au début de suivre les recettes. Même après, franchement, il y a plein de recettes qui sont pas mal, mais vous n'êtes pas obligé. Ce sera voilà, à vous de voir. Donc là, il me faut quelqu'un pour un volontaire qui veut faire la recette du gâteau. Même tu peux le couscous avec tu vois, la vapeur, t'as la vapeur aux mains. Voilà. Donc, casser 6 œufs séparés, les blancs des jaunes. T'as pas notre petit bol pour mettre le jaune? D'accord. Après on a le panier cuisson, ça va servir alors pour certaines cuissons à la vapeur à l'intérieur en mettant directement dans le bol à faire cuire de la viande, des légumes, etc. Ça va aussi des fois servir pour filtrer, vous verrez tout à l'heure pour filtrer la citronnade. Pour faire le thé, il fait le thé à la menthe marocain. Parfaitement, c'est-à-dire le bon dosage et tout. Donc ça c'est bien, vous savez le faire, mais ça peut aider. Pour les... Bien, voilà. Après, en ce moment, il y a une offre très intéressante, c'est le deuxième bol à 60 €.
pour un Thermomix acheté, parce que normalement un bol ça coûte 219 €. Exactement, ils vont se dire, tu vois, les blancs, voilà. Ah là, il faut sortir les grosses gammes, mais c'est sûr. Voilà. Suivant. Ah oui, Une pince à sel. Non, le sel. c'est bien. Ouais, voilà, t'as juste à poser. Alors, juste celui-là, c'est en face mot. C'est pas très grave. Voilà. Hop. Suivant. Voilà, donc là, vous voyez, en fait, ça, dans les recettes guidées, c'est préinscrit, donc 6 minutes. Bon, là, il n'y a pas de température parce que ça va juste monter les blancs en neige. Vitesse 3,5. Donc, elle a juste à tourner jusqu'à 3,5 parce que tout est préinscrit pour faciliter. Alors, comment c'est jusqu'à 3,5? Bah, c'est là, c'est bon. Non, mais Et ben, en fait, c'était. Alors, ça, c'est des recettes qui sont dans le D'accord. Et ils Ça veut disent dire que c'est que- jusqu'à 3,5. Voilà, mais après, au début, on a tendance à vraiment faire Rapidement. ce qui est écrit. Oui. Mais en vrai, si de toi-même, par exemple, il y a des petits détails, tu dis ah non, moi je mettrais plutôt à 4, tu mets à 4. D'accord. Mais ça donne une base, voilà, la recette elle est comme ça. Un et ordre souvent, d'idée. voilà, souvent, en plus il y a des étoiles, tu sais, une étape que tu ne fais pas. Voilà. Là, par exemple, quand tu dis mettez un petit peu de sel, tu mets pas de sel, tu mets pas, D'accord. ça marcherait quand même. Donc, Et pendant 6 minutes. là, on monte le blanc de... Voilà, 6 minutes. Donc là, bien sûr, on Les est lors, blanches. lors d'une démonstration, mais ça, c'est très pratique quand tu es chez toi parce que il va s'arrêter au bon moment, tu fais ta vaisselle, tu fais ton ménage. C'est tout ça à pratique. faire. Voilà, C'est ça pratique. s'arrête, ça sonne. Et voilà, même si tu sors, par exemple, si tu fais ça, tu dois aller chercher les enfants à l'école, il va s'arrêter. Mhm. On va le cuire à la vapeur, le poisson, la viande à la vapeur, il y a plein de recettes, c'est vachement bien, sans matière grasse, vous pouvez suivre les recettes ou pas, ou si vous voulez juste cuire rapidement, vous avez un petit, je sais pas, du saumon, vous voulez cuire à la vapeur, voilà, c'est juste en mettant dessus, voilà, retirer bien sûr le gobelet, de l'eau, et ça cuit à la vapeur. C'est la vitesse. Et là, il y a le petit dessin des couteaux, si vous cliquez dessus, ça veut dire sens inverse, par exemple, si vous mettez de la viande, pour pas que les couteaux la coupe, ça va tourner en sens inverse. Pour les plats en sauce, pour les soupes shorba, etc. Voilà, et puis pour l'arrêter. Et ça, vous pouvez régler aussi au début, ça met la musique, ça s'arrête pas du tout. Et c'est très fort. Après, vous pouvez régler pas fort, ça s'arrête au bout de 30 secondes, une minute. Voilà. Donc là, les blancs en neige. Voilà, hop. Ça, c'est pratique, ça. Ça, c'est voilà. Et donc là, Ça va c'est sauver. génial quand tu as un deuxième bol. Parce que là, ils vont nous demander de mettre à côté, de rincer le bol. Là, quand tu as ton deuxième bol, trop bien. Ouais. Ça, c'est vraiment top. Deux bols. Donc là, on peut le mettre dans le saladier, là. Combien 20 grammes. Hein, 20 grammes. Non, il fait frais. Non, il y a... Ah, c'est ça, c'est Tu vois, top, ça te met Ah, un Ah, par Oui, contre, là, un peu bon, plus. c'est pas grave. On en mettra un Je peu mets moins un petit après. peu plus, Comme ouais. ça. prends une Regarde, ça cuillère. s'arrête là, c'est là. Voilà. c'est là. D'accord. Si après, ils demandent d'en remettre, on mettra des grammes de moins. Alors, suivant. Insérer le gobelet. Et Suivant. le gobelet doseur. C'est bon, Non, c'est non, ça. En fait, bon, le ça y est gobelet, déjà. c'est ça. Voilà, ça y est déjà. Hop, et tourner, vitesse 3,5. 3,5. Juste 20 secondes, ça va juste se mélanger en fait. Pendant 20 secondes. Mais ça dépend vraiment après des recettes. Hein, quand même. Non, ouais, Non, ça baisse non, pas, Ça non. va pas baisser. Hein. Ah ouais Après, suivant. Elle est toujours là. Ah ouais. Retirez le fouet. Ah ouais. Retirer le fouet. Bon, tu vois, voilà ce qu'il y a dedans. C'est ça. 180 grammes, on mettra un peu moins du coup. Donc là, ah bah vas-y, ouais, vas-y. Et tu peux avec la raclette, tu vois. Voilà. Ah, c'est ça la... Ouais, ça c'est alors, ça c'est, enfin je vous montre quand c'est à l'intérieur du bol et que c'est très chaud parce que vous venez de cuire quelque chose, tu l'attrapes pour le sortir comme ça. D'accord. Voilà, c'est des petits trucs. Et après, elle est vraiment bien parce que tu sais, même si elle est un peu sale, tu la poses. Voilà. Tout a bien été étudié. Oula. Voyez, donc là, elle pèse directement dans son bol. Hein. Combien de 150, sucre On va mettre 150. 150. C'est 180, mais on va mettre un peu moins. Ah oui, c'est donc la moitié des recettes. Ouais, souvent c'est bien sucré au goût des gens. On met pas beaucoup. C'est Voilà. bon. Et après, on peut. Bah, par exemple, hier j'ai fait les gaufres, j'ai doublé la. Mhm. On a mis combien d'œufs 6. 6 œufs.
Ah bon, c'est pas 3? Ah non, c'était 6. On a mis 6. Hein. Ah d'accord, ok. C'était pas Il 3. demandait 6. Ah, non, mais c'est bon, s'il demandait 6, je croyais avoir lu les deux. Donc ça, je vous montre en même temps. Tu mets détail de la recette. Et là, tu as tu vois, les ingrédients, 6 œufs. Donc, tu vois, tu as raison. Mais bon, bref, c'est pour te montrer. Et tu peux retrouver toutes les informations, même les calories Ouais, si on a un doute, ouais. de la recette. Voilà, si tu as un doute. Donc, c'était bien 6 œufs. Ouais, tu avais fait tout. Non, tu t'es pas trompé. Il y a une très belle offre. C'est donc à l'achat d'un Thermomix. Donc, bien sûr, il y a 6 mois de Cookidoo parce que l'application Cookidoo est payante. Il y a 6 mois qui est incluse avec l'achat d'un Thermomix. Ça coûte 46 € par an. De toute façon, ça vous fait 1 an et demi. Et quand vous arriverez en fin de parcours, je vous referai gagner juste en organisant des ateliers. Ou voilà. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. Donc qu'est-ce que je disais? Donc voilà, à l'achat d'un Thermomix, pour 60 € de plus, vous avez le second bol. Donc là, vous avez vu en faisant une recette que c'est quand même top d'avoir 2 bols. Hein, parce qu'on n'a pas besoin de laver au milieu d'une recette. Et il y a une offre, mais ça c'est moi qui le fais en tant que conseillère, et c'est aujourd'hui la dernière fois que je le fais, c'est que je retire 100 € à l'achat d'un Thermomix si vous l'achetez aujourd'hui. 100 €, donc ça vous le fait à 1259 € au lieu de 1359 € plus le bol, etc., etc. Voilà. D'accord. Test 4, 70 degrés. Voilà, à 70 degrés, 6 Voilà, minutes, donc ça vitesse 4. C'est marqué ici à la Chine, Ouais. vitesse 4. Hein. D'accord. Tu l'as tourné jusqu'à 4. Et en plus c'est vert, t'as vu jusqu'à là. Voilà, 4, voilà. 250 g de chocolat noir. Cette Il est recette, taillé en j'ai morceaux. suivi une fille qui s'appelle. Attends, je te donne son Insta. Et elle a des super recettes. Ah ouais? Et ça, c'était une recette à elle que j'ai faite. C'est quoi? Très, très bon. C'est une mousse au chocolat avec ouais. une mousse dessus. Une D'accord. crème à la mascarpone dessus. D'accord. Vraiment Je vais très facile. l'essayer. C'est combien de chocolat? 250 g. 250. Bah, celle-là, c'est la harira. Ah oui, la harira, voilà. Au Thermomix. Pourquoi ça met La moins crème. Pourquoi ça met moins 253? Ah, parce qu'il faut tarer. Parce qu'en fait, tu as dû retirer juste le Ah, chaperon. d'accord. Hop. Et donc là, pour faire juste 50 grammes, on va faire comme ça. Tiens. Regardez. On est au courant de rien, nous. Je ne reçois pas de message. De toute façon, il te dit tout, hein. Il te dit combien tu vas en mettre. Ça marche. T'as mis le blanc. شنو درتي هنا سليم؟ Le blanc neige, d'accord. Après, retirer le fouet. Hop, tac. On enlève quand même. Ouais, il faut faire un petit peu vers. C'est son bébé. Ah oui, d'accord. 200 degrés. 200 degrés. 200 pendant combien de temps? Ah, ça doit être écrit. Vas-y. Et ça, C'est 15 bien quand c'est pas minutes. trop cuit, comme ça c'est. Oui, oui, oui. D'accord. Voilà, 15 minutes. 10 à 15 minutes. Voilà. On va attaquer la citronnade. Donc là, elle est programmée pour aujourd'hui. Donc je vais dans ma semaine, je clique sur citronnade et j'attaque. Donc commencer à cuisiner. Voilà. Et donc là, il y a juste à suivre. Ils disent des citrons non traités. Ah oui, parce qu'on les met comme ça. Et ça On met combien? 2? 2. 2, ça c'est fait. Voilà. T'as compté pour 15 minutes pour ça? 500 g d'eau froide. Elle est là. Combien? 500 g d'eau froide. Là, il y a 2 litres. À litre. Ça va être un demi-litre. Hop, attention. Hop là, c'est bon. Non, mais c'est pas grave. C'est pas À grave. peine plus. Voilà, c'est pas grave du tout. Grammes, c'est marqué 100 dessus, grammes, regarde. d'accord. Ah, il y a tout. Hop, voilà. Un petit chouïa. C'est bon. Bah, dis donc, bravo. Non, ouais, voilà, parfait. Hop, voilà.
Alors, Voilà. 2 secondes, vitesse 10. Sur Alors là, 10. ça va faire du bruit. Hein. Donc là, tu fais vlout très rapidement. Très rapidement. Voilà. C'est plus Ah, simple. 2 secondes, Voilà. d'accord. 500 g d'eau froide, je rajoute de Voilà. l'eau froide. De l'eau. Là, peut-être plus. À peine 500. Il faut Ouais. tout à l'heure, on- C'est marqué la millionnaire de dessus. Oui, mais ça sonne. C'est quoi ça? Ah ouais. Ensuite, insérer. Parfait. Voilà, tu Alors. vas voir. Alors en fait, le papier. Pour essorer, C'est ça. pour, En fait, tu vas juste le mettre comme ouais. ça. En fait, c'est terminé. Voilà. Ouais, tu mets là. Ah, Hop. pour les filtres. Après, ils vont vous expliquer. Bon, je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Ajouter Hop. 10 glaçons. En fait, donc tu vas le mettre dans quoi? Il faudrait une. Ça l'intéresse, fonction nettoyage. Aziza. Oui, ça m'intéresse. Oui. Alors, la fonction nettoyage, donc tu mets de l'eau, un tout petit peu de liquide vaisselle et ça te nettoie ton bol. Donc, comme ça, après, tu as juste à le rincer, surtout si tu as fait un truc qui colle un peu de la pâte. Autre chose. Fonction mixage, donc ça va te remplacer ton blender. Fonction cuisson des œufs, donc tu mets tes œufs, tu recouvres d'eau et ça va te faire la cuisson des œufs parfaite comme tu l'aimes. D'accord. Moulé, mi-moulé, etc. Fonction bouilloire, fonction réchauffage, donc voilà. Fonction sauce, donc pour faire toutes tes sauces, sauce béchamel, etc. Alors moi perso pour les sauces, je vais directement dans Cookidoo, comme ça tu as ta recette. Mais si tu veux les faire toi-même, c'est les bonnes températures voilà, pour faire les sauces mijotées. Cuisson du riz, fonction éplucheur. Alors ça nécessite le disque éplucheur qui se met au fond. Et comme j'ai dit, si vous l'achetez, moi je vous le fais gagner facilement. Je vous le ferai gagner. Fonction sous vide, donc ça fait la cuisson sans matière grasse, etc. Ça nécessite la machine pour mettre sous vide, mais que tu peux acheter à Lidl facilement. En plus, ouais. Voilà, exactement. Cuisson lente, donc pour tout ce qui est les cuissons de viande de 3 heures et tout, ça le fait. Les cuissons à l'étouffer, voilà. Fermentation, donc ça c'est pour ce qui est les yaourts. Ça remplace une yaourtière. Voilà. Et bien sûr, ça fait les confitures aussi. D'accord. Pas de souci. Voilà. Et donc là, tu appuies sur la petite maison. Oula, pardon. J'appuie sur la balance. D'accord. Tu appuies sur la petite maison. Et donc là, menu de base. Sur la gauche, on arrive à Cookidoo. Donc ce que je te montrais. Ça, c'est les options recettes. Ça, c'est voilà, ça c'est exactement. C'est ça. Là, il y a les 3 petits points. Donc là, tu trouves tes recettes, donc tes recettes favoris, les recettes que tu as créées, etc. Ta semaine, que si tu veux t'organiser tes repas sur la semaine, récemment cuisinés, les réglages pour régler la langue, voilà, etc. Et aide, en gros, toutes les explications que j'ai données, tu peux les retrouver là-dedans, voilà, tout simplement. Donc tu vois, c'est assez facile à... Merci beaucoup. Bien, On va mixer le glaçon. Ouais. Comme ça, on le met dedans. Hop. Voilà, donc on va mettre, je pense, 10. Alors ça va faire du bruit, hein. Attention. Oula. هنايا البنات من بعد ما كملنا الغينيو تاعنا وتعرفنا اكثر على الترموميكس ان شاء الله غادي يكون غادي ناخذو ان شاء الله وغادي نشاركو معكم فيما ندير فيه شي وصفه ولا شي حاجه غادي نشاركو معكم. في حقيقه راه عملي كيساعد بزاف. المهم هنايا الطبله ديالنا من بعد ما جلسنا نديرو الكوتي هذا هو البغوني اللي درنا معكم. كنشوف واش قطعتو نشوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي من الداخل كيجي رطب البنات وزوين واحد المذاق يا سلام. جا غزال هنايا لي كرواسون اللي صايبات بالطون والكيك جابتو ليا الصديقه ديالي. هنا المسمن اللي كان حاضر بقوه وتكال اكثر من اي حاجه. والحريره هاد النهار هذا كانت الشتا بزاف هذاك النهار الحريره جات في وقتها. وهنايا كنا مجموعين استمتعنا بالوقت ديالنا. كنتمنى البنات الفيديو تستافدوا منه. هذا هو المغزى من الفيديوهات اللي كندير معكم نخرجوا بشي استفاده من الفيديو. نخليكم البنات تشوفوا الفيديو حتى الاخير. هنا غادي نقطع لكم هاد البغوني باش تشوفوا كيفاش جا من الداخل وقولوا لي في لي كومونتير واش كيعجبوكم بحال هكا الفيديوهات. الحاجه اللي كنكون انا غادي نستافد منها نبقى هكا نتقاسمها معكم. تقدر تكون شي متتبعه تكون مهتمه بالترموميكس وباغا تشريه وتبغي تتعرف عليه اكثر كما انا. هنا شوفوا البنات البغيني جات غزاله البنات جا واحد المذاق يا سلام. غادي نحاول نخلي لكم الانستغرام ديال السيده باش هكا ان شاء الله اللي مهتمه تواصل معاها.
نخليكم مع الفيديو الى الاخير. ما تنساوش جيم لا فيديو بارطاج مع صحابكم وحبابكم. بطبيعه الحال الا عجبكم الفيديو، عجبكم المحتوى، اللي كتشوف الفيديو اول مره تنخرط معنا في القناه، هكا القناه ديالنا كتكبر وكتشجعوني. وشكرا بزاف البنات اللي معايا من الاول ديال المشوار، نهار راح حليت القناه، كنقول لهم شكرا لكم بزاف. وجيم لا فيديو بطبيعه الحال، وكنخليكم في امان الله، مع السلامه.